Mahato Bumisalata Badu Bawaya. Akulu Chima Jomepue Gonlo Yingli Niton Lodora Pajong Pa Jomia Siluva Lelu. A Jonia would digen Mimian. The Wawa Avian Loga Dignity on Yingli don't load this Sira. Pajong load there soda. A Jom Mu Shilanebo. Yes of Yaga Shananaye Megongo. Easy Pijare Ananang Loposoda, a John Simusi de Egg, a John de Mu John so Lota the Pitable. Do I do low down Mahobu? Pajam made low John the Cool or City. A cookie Jaro, a Mu Pito Jamamo. Pajam in low days or a Mu Pito. Yes, of Yang and low chair, Johnny Pito Beta, Simusi. Pajam in low days or Erineyama, Shananago, Mesovyaga, Simbiare Atako Ananda Hidu Mahado Bumisalada Padu Bawaya Chimare Galayani Luta Soraha a John Simu Shiri, Eddie John Simurega, the Mu John Lonane. A John Simu, Mesovyaga, Simbiare Kama. Pavawa, John the Coo, shoes a Simbia. The Bawa John the Cooser, Balelo say. Tigabami, D. Nebongo, but my shoes and yes of Ya Simbia. A young Mahabatui Udegi, Pedetita. Hori Kavami Jiha, Jivo Mati Sini. Kavami Jia, Yivo Mati Sini, Sora, Sinachibo. Penny Yama baby, ye drink 2 jarely. A wizzy drink 2 days. Yeji on my yedi sini, sir. Pioluyana. Biddo a cookie they by Line Chile Messing. The Gavami G soda at the plan neck collar. Gavajo. Eddie Gavajo Giga. Take a Gmail solution. A cook going young and mainly at a large iluhe. A way I need Gilusin, Eddie Ponder and Memia. And you know, I lag about one video. Gavaji you Lambiro Yaita at Bonha. The Gavaji La Iloe, why said she with me. Labo, but my own Jane Yaudet Chingani, Tabo Yala de Kawami Ponderan Hale. One wine beer, Kong in Emma, another Agada, Lonche one space Shirema, Dilo Pombandan and Yishiri. Kawami Jiha, Kong in Emma, she is, but one Jim, Senza Kanzabi or Chibo. Goye Bima, Liru Gigi Shinira. Attack away Gigi, Onga Gigi, Benny away yo. Lunian Trebio, go Yajila, go ha. Saway a leg on my way, Miran Sydney. Saway a leg on my way, Miran Sydney. A Kalana Yauda Lucy. Go ha, take Yabo my Yauli the Loo. Paper one gin, Chile Lucian. Te oyi Mount Hatherloo. Movie de Mount Hatherloo. Go ha, bake ha, veggie, a leg of my Yaunita. Era go Gigi. Kawami going Yanema. The Joyiku Surale Tinshadabo. Kawadi Tabo Sabe Jangama Puenekama. Kawaii Sabido Bobo Lavo Pueneka. The Chava that Ivaro, Tavra Viada King upon Zine Tirosois. Yes, of Yaya Soma Ya. Piana King Panzina Mohele. The Vawa de Yaya Soya Mudapshet. The Vawa de Yaga Pansen. The Vawa de Yaja Chilla. Kawaii Pianti Saupu. Kawaii Moyi. The Vawa Arjin Mori you are chala. Eri you are chala de Mori ha. Pia Lidu Gia Yantadi the John. Mobile G had the cool elup. Mobile G ha. Auga Lidu Gia Kantadi the John. The mobile Gia you chabi the Madao. The Kongi and Yidema mobile Gia she. Mobile lose over there a wine maple. She Bausora. Chili.
ရေလေးကိုအဆက်ချကြည့်အလုံးအဝိုင်းမဲ့ဖြစ်မှာပဲပတ်ဝန်းကျင်လေထုတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိုင်းဆက်နေတဲ့ရေပေါက်ဆိုတာဝိုင်းဆက်နေတဲ့အရာများတာဖြစ်တယ်တခါတုန်းကစင်ကာပူကလာတဲ့ကလေးလေးက10နှစ်သားလောက်ရှိသေးတယ်စာရီတာဖတ်တယ်သူကစာရီဘုန်းကြီးတို့စီကိုရင်ဝတ်ပြီးတော့ရက်တူနေသွားပြီသူပါမေးတော့ဆိုရောက်လာတာနဲ့တွေ့တော့သူကဗမာစကားမပြောတတ်ဘူးသူမိဘတွေကတော့ဗမာပြည်အနွယ်တွေဗမာစကားပြောတတ်တယ်သူကပါမေးတော့ဆို Who created the world ကဘာကြီးကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတာတော့ဆိုသူကမေးဘုန်းကြီးကလည်းသူနားလည်အောင်ပြောလိုက်တယ် Nature create လို့သဘာဝကဖန်ဆင်းတာလို့တခြားဘာသာတွေကြတော့ထာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်လို့ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတာဟာ nature ပဲ nature ဆိုတာယာတိဥတုကြီးကသူ့သဘာဝကနေဖန်ဆင်းလိုက်တာအပူအေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မိုးတွေရွာလာတဲ့အခါမှာအောက်မှာရေတူကြီးကိုခံထားတဲ့အရာမရှိဘူးအားလုံးဟာလေဟာပြင်ကြီးပဲအထက်ကလည်းလေဟာပြင်ပဲအောက်ကလည်းလေဟာပြင်ပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းလေဟာပြင်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလေဟာပြင်ထဲမှာကျလာတဲ့မိုးရေပေါက်ဟာလည်းလေဟာပြင်ထဲမှာအောက်ကနေလေကပင့်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရေပေါက်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒီရေပေါက်ကြီးပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာပြီးရာသီဥတုတွေရဲ့ပူပြင်းလာမှုတွေတဖြည်းဖြည်းပူနွေးလာတဲ့တေဇောဓာတ်တွေလွန်ကဲလာတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းအပေါ်ယံနေမာကျောလာအပေါ်ယံနေကြက်ဥများလို့ပေါ့နော်ကြက်ဥများဟာလည်းကြက်ရဲ့ဝန်းထဲအထွက်တုန်းကအခွန်မမာသေးဘူးတဖြည်းဖြည်းပြင်လေနဲ့တိုက်တဲ့အခါအခွန်မာလာတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီရေပေါက်ကြီးကလည်းပြင်ဘက်ကလေထုနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရေမှာအကျော်လေးတွေတင်းလာပြီးမာလာဒါနေချာကလုံနေတာအဲ့ဒီမှာကဘာကြီးဟာအခုလိုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရေပေါက်ကနေစပြီးဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့ကဘာဒီပုံဖော်ပြတဲ့အထက်ကရာဒီကကျမ်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကဘာကြီးဟာအလုံးကြီးလို့ဆိုတာခန့်မှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဘာလုံးသလားပြားသလားနဲ့ညင်းစရာတော့မလိုပါဘူးလေထုကြီးထဲမှာရှိတဲ့အရာတစ်ခုဟာဒီလိမ္မာကြီးလို့ပြားချနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေထုထဲမှာနေပြီဆိုကြတဲ့ကဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေထုတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်လုံးနေဖို့သာဖြစ်เสียရှိနော်လုံးနေတဲ့အရာသာဖြစ်เสียရှိအဲ့ဒါလို့ကဘာကြီးထဲမှာကဘာကြီးစဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးကရေပဲရေကအပေါ်ယံတင်းလာတဲ့အခါကျတော့မြေဖြစ်လာတယ်ငကိုလက်ရှိကလေထုကြီးအာကာသလဟာပြင်ထဲမှာလေထုကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလေထုပေါ်မှာမိုးရွာချလိုက်တော့ရေထုကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒီရေထုကြီးပေါ်မှာခုနကအပေါ်ကျော်တင်းလာပြီးမြေလွှာဖြစ်လာဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြထားတာအယံမဟာပထဝီအခုတို့နေတဲ့မြေကြီးဟာဥဒကေပဋိဋ္ဌိတာရေပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုတာရေပြင်ကြီးပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်တချို့ကတော့ထင်မယ်မြစ်တွေအင်းတွေအိုင်လေသွားကြည့်ပြီးတော့မြစ်ထဲမှာရေဒီမြေကြီးမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းရေကြီးအောင်မှာရေရှိတယ်ဆိုတာဟာရေရင်းတူးနေတဲ့လူတွေရေကြီးအောက်ကရေတွေထုတ်ယူနေတဲ့လူတွေဟာသိတာနေတာရေကြီးအောက်မှာရှိနေတဲ့ရေတူကဘာတီတုံးကရေတူးကစလာအောက်မှာလေတူးကပင်ကိုရှိနေလေတူးတဲကိုမိုးရွာချလိုက်တဲ့အခါရေတူးကတဖြည်းဖြည်းအပေါ်ကျော်တင်းလာနွားတို့တောင်ကြိုကြည့်ပါလားကြိုကြည့်ရင်အပေါ်ကျော်တင်းလာတယ်လေတဖြည်းဖြည်းမလိုင်တက်လာတယ်ခေါ်တာပေါ့ထို့တူပဲကဘာမြေကြီးကရေပေါင်းကနေပြီးတော့အပူကြောင့်မို့လို့အပေါ်ကျော်တင်းလာအဲ့ဒီကနေမြေတူးဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်အောက်ဆုံးကမေဘောဝရှိနေတဲ့လေထုကြီးကအမတန်ကြီးမားတယ်လေထုကိုခံပေးထားတာကရေထုကြီးရဲ့ပေါ်မှာမြေထုဆိုတာပေါ်လာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်အယံမဟာပထဝီဤမြေကြီးဟာဥဒကေပဋိဋ္ဌိတာရေပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်ဥဒကံဝါတေပဋိဋ္ဌိတံအဲ့ဒီရေတွေကတော့လေထုကြီးအနန္တအာဂတထဲမှာရှိတဲ့လေထုကြီးမှတည်တယ်ဝါတောအာဂတထောတဲ့
အောက်ဆုံးကလေထုကြီးကတော့ space ကြီးမှာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာလေဆိုတာကသဘာဝစဉ်းစားကြည့်ဒီ space ဆိုတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာသာလေဆိုတာရှိလို့ရတာဟုတ်နော်လေဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာရှိလို့ရအဲ့တော့အာကာသဟင်းလင်းပြည့်မှန်သမျှလေထုရှိဒါကြောင့်မို့လေထုရဲ့အပေါ်မှာရေထုရှိတယ်ရေထုရဲ့အပေါ်မှာမြေထုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကဘာမြေကြီးတည်နေပုံကိုမြတ်စွာဘုရားအရင်ရှင်းပြပြီးတော့မှအချိန်ခါဆိုတာရှိတတ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်တုံးလို့ဆိုလို့ရှင်အောက်မှာခန်းနေတဲ့အနန္တအာကာသတွေကလေထုကြီးဟာတခါတရံကျတော့အပူအေးဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ငြိမ်သက်နေတဲ့လေတွေကပြင်းထန်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာလိုင်းကရဲ့ကြီးတွေလို့လေကြီးဟာဣပြီးတော့တိုက်လာကြည့်လေမကြခင်ကမှလေစင်နာမောင်းတိုက်သွားသေးတာပဲဗမာပြည်မှာလဲမကြလေမုန်တိုင်းတွေဖြစ်လာကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီသဘာဝအကြောင်းမို့လို့ဒီလူတွေမြင်ရတဲ့လေကကဘာမြေကြီးရဲ့အောက်မှာခန်းနေတဲ့လေထုအလွန်ကြီးမားတယ်အဲ့ဒီလေထုကြီးဟာလှုပ်ရှားလာပြီးအင်တန်ကြီးမားတဲ့မုန်တိုင်းကြီးလိုဖြစ်လာလေတိုက်တယ်ဆိုရင်လေကိုမမြင်ရပေမဲ့လို့လေဟာဒီလှုပ်ရှားမှုကပြင်းထန်လာဒီလိုဆိုလှုပ်ရှားမှုကပြင်းထန်မဟာဝါတာဝါယန္တိကြီးမားတဲ့လေထုကြီးဟာတိုက်ခတ်လာတဲ့အခါကျတော့ဥဒကံကံပင်းတိလေထုကြီးကနေပြင်းထန်လှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာသူ့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရေကိုလှုပ်ရှားသွားစေတယ်လေကမငြိမ်ဘူးဆိုတာဟာထက်တိုက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ပဲလေဆိုတဲ့သဘောကနော်ပြင်းထန်လိုက်တာနဲ့တိုက်လိုက်တာနဲ့အပေါ်ကရေထုကလှုပ်သွားရေထုကြီးလှုပ်သွားတဲ့အခါရေထုကနေပထဝီကံပင်းတိမြေထုကိုလှုပ်ရှားစေတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကဘာမြေငရင်လှုပ်ခြင်းရဲ့တဘာဝအကြောင်းတရားဟာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်လေဒီမငြိမ်မသက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်အောက်ကကဘာမြေကြီးအောက်မှာရှိနေတဲ့လေထုကြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာရေတွေလှုပ်ရှားလာတယ်ရေတွေလှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာမြေကြီးလှုပ်ရှားသွားတယ်အဲ့ဒီမြေကြီးလှုပ်ရှားသွားလို့ငလျင်လှုပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့သူတို့ပြောတာဒါကသဘာဝအနေအထားဖြစ်တယ်တဘာဝမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်လို့ဝါယောနဲ့တေဇောကမိတ်ဖက်ပထဝီနဲ့အာဘောကမိတ်ဖက်ပြီဒီကနေ့ခေတ်ဒီအလုံးသိနေကြတဲ့လေရင်မြန်ရဲ့ကောင်းကင်ပြန်တက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အချင်းချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လေရင်ပြန်ဟာနော်ဆက်နှိုးလိုက်ပြီးတော့တေဇောဓာတ်တွေများအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါလေထုကတက်တာတေဇောရှိရင်ဝါယောဆိုတာလာတယ်ဒါကြောင့်မို့မီးလောင်ရာလေပင့်ဆိုတာရှိတယ်မီးမလောင်ခင်ကလေငြိမ်းနေတယ်မီးလောင်ပြီဆိုရင်လေကရောက်လာအပူပဲဒါသဘာဝပဲလေသဘာဝကအဲ့လိုရှိတယ်ပူရင်လေတိုက်တာဒါကြောင့်မို့သိပ်ပူရင်လည်းမုန်တိုင်းတွေတိုက်တတ်တယ်လို့ပြောတာလေငရင်လှုပ်တတ်တယ်မုန်တိုင်းတိုက်တတ်တယ်ဆိုတာလေရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတေဇောနဲ့ဝါယောနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဉာဏ်ကြီးကပေါ့သွားလေထုထဲရောက်သွားဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တေဇောဓာတ်တွေလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါဝါယောဓာတ်တွေများပြီးတော့လာအဲ့ဒီအချိန်မှာလေဉာဏ်ကြီးကအပေါ်တက်သွားပြန်ဆင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြည့်တေဇောကိုလျှော့တဖြည်းဖြည်းလေဓာတ်တွေလေရှိန်တွေကိုလျှော့လိုက်တဲ့အခါအပူရှိန်ကိုလျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာလေရှိန်ကလည်းလျော့ကျသွားပြီးတော့မြေပြင်ကိုပြန်သက်ဆင်းလာပင်လယ်ထဲမှာရေကုတ်သင်္ဘောလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံအားလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရေထဲကိုငုတ်ချင်ပြီဆိုရင်ပိုက်ထဲရေတွေထည့်လိုက်တယ်စုပ်ထည့်လိုက်တယ်အပေါ်ယံတက်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေကိုထုတ်လိုက်တယ်ပထဝီနဲ့အာဘောဆိုတာအောက်ကိုဆွဲတယ်တေဇောနဲ့ဝါယောကအပေါ်ကိုပြန်တက်တယ်ဟောဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့သဘာဝလူတွေသွားတာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ခြေထောက်မြှောက်လိုက်ချလိုက်လှုပ်တဲ့အခါမှာဒီကမ္မထန်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခြေမြောက်နိုင်တဲ့အရာတွေကဘာတွေရှိတာတော့အတ္တဆိုတဲ့ငါးကောင်သူကောင်တရဝါကောင်ရှိသလားလို့ဆိုမရှိဘူးခြေတော့မြောက်လိုက်တာဆိုတာဟာမြောက်ချင်တဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကတေဇောနဲ့ဝါယောကိုအားပေးလိုက်တယ်အားပေးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပေါ့သွားပြီးတော့မြောက်တာပြန်ချတဲ့အခါကျတော့ချခြင်းတဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာပြီးတော့ချခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပထဝီနဲ့အာဘောအောက်ဆွဲလိုက်တော့ခြေတော့ချတယ်။အော်ခြေတော့ကြွတယ်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကြွတာကတေဇောနဲ့ဝါယောကြောင့်ကြွတာချလိုက်တာကပထဝီနဲ့အာဘောကြောင့်ချတာဒီသဘောတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒီသဘောနဲ့သွားတာအဲ့ဒီမှာငလျင်လှုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာတေဇောရဲ့ဖန်တီးမှုကြောင့်ဝါယောတွေများလာပြီးတော့လေတွေဟာအပြင်းထန်တိုက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာရေပြင်ကြီးကိုလှုပ်စေပြီးတော့ရေပြင်ကြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာရေပြင်ပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့မြေကြီးဟာလည်းရေလှိုင်းကြီးတွေလှုပ်တယ်လို့သူကလည်းလှုပ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီသဘာဝအတိုင်းရှင်းပြပြီးရသော်ဘုရားကအာနန္ဒာတဲ့ဒါပထမဆုံးအကြောင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့ငလျင်လှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုသဘာဝအကြောင်းကြောင့်အခုလိုလှုပ်တာလို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပုံပြင်ပြောတာမျိုးလို့ငယ်တုန်းကတော့ကဘာမြေကြီးကိုထမ်းတဲ့ပိတ်တာကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကဘာမြေကြီးထမ်းတဲ့ပိတ်တာကြီးကမြေကြီးကိုထမ်းထားတာလေးတော့ပခုံးပေါက်တယ်ပခုံးပေါက်လို့ပခုံးပြောင်းတယ်လို့ပြောပြီးတော့ငရင်လှုပ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူကစထွင်ပြီးပြောတယ်တော့မသိဘူးငယ်ငယ်ကြာဘူးမြေကြီးကိုထမ်းထားတဲ့ပိတ်တာကြီးကပခုံးပြောင်းတဲ့အခါမှာငရင်လှုပ်တတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တသက်တာမှာအကြီးအကျယ်ငရင်လှုပ်တာ2ကြိမ်ကြုံမှုတဲ့မြန်မာတက္ကရာ1308ခုနှစ်တုန်းကပဲခူးငလျင်ကြီးဆိုတာကြုံရအဲ့ဒီငရင်ကဘယ်ထိအောင်လှုပ်တော့ဟိုမန္တလေးတိုင်းကဖျားတွေပြိုသည်ထိအောင်ပြင်းထန်1308ခုနှစ်ကကြီးမားတဲ့ငလျင်ကြီးတစ်ခါလှုပ်တာအသေးအဖွဲတွေတော့မလျော်လို့ဘူးအကြီးကြီးတွေကိုပြောတာနောက်1318ခုနှစ်ကျတော့စကိုင်းငရင်လို့ခေါ်တယ်စကိုင်းမှာရှိတဲ့ဖျားပထိုးတွေပြိုကျပျက်စီးမှုတွေအများကြီးမြန်မာရာဇဝင်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရင်လှုပ်တဲ့အချိန်တွေဟာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဖျားပထိုးတွေခဏခဏပြိုပြက်တယ်အဲ့18ခုနှစ်ငရင်ကြတော့စကိုင်းငရင်လို့ခေါ်ရလောက်အောင်စကိုင်းမှာပျက်စီးတွေအလွန်များခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲကြုံခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကိုယ်တိုင်ကြုံတဲ့အပိုင်းကိုပြောပြတာအင်မတန်မှကြုံမဲ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ရက်တည်လို့မရလောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့ငရင်ကြီးတွေလှုပ်ခဲ့ဘူးလို့ပေါ့ဒီတဲ့ပြင်းထန်တာတွေခုနဲ့မကြုံနဲ့ဗဟိုပြုတဲ့နေရာနဲ့ဝေးလို့ရှိရင်တော့လည်းမသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ငလျင်ရဲ့သဘာဝဟာခုနကအောက်ကနေပြီးတော့ကွက်ပြီးတော့လေထုကြီးလှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာထိုလေထုကြီးနဲ့အနီးဆုံးရေပြင်ကလှုပ်ရှားသွားအနီးဆုံးရေပြင်လှုပ်ရှားသွားတဲ့အခါမြေထုကြီးလှုပ်ရှားပြီးငရင်လှုပ်ခြင်းဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒါကရသော်ဘုရားကပထမဆုံးအကြောင်းတစ်ခုရှင်းပြတယ်ပေါ့ဒုတိယငလျင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုရသော်ဘုရားဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုတကူကြီးမားတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့အစွမ်းတကူရှိတဲ့တကူရှင်တွေဆိုတာလောကမှာရှိတတ်တယ်။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့အဲ့ဒါလို့အစွမ်းတကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတယ်။သို့မဟုတ်တကူကြီးတဲ့နတ်တွေဆိုတာရှိတယ်။သူတို့ကလည်းဖန်တီးတတ်တယ်တဲ့။ဘယ်လိုဖန်တီးလို့ဆိုရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီမြေထုဆိုတဲ့မြေထုပေါ်မှာတဘာဝတရားတွေကိုသူတို့ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာမြေထုနဲ့ဒီရေထုဆိုတာနှစ်ခုရှိမြေကြီးရဲ့သဘောကငြိမ်တယ်မာတယ်မြေကြီးနဲ့ရေနဲ့နှစ်ခုကြည့်မြေပြင်ဆိုတာငြိမ်သက်မှုရှိတယ်ရေပြင်ကြတော့ငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးနော်မြေပြင်ကငြိမ်သက်တယ်မာတယ်ရေပြင်ဆိုတာကတော့လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကကမ္ဘာမြေကြီးကမြေပြင်ကိုရေပြင်လိုသဘောထားပြီးတော့မြေကြီးကိုရေလိုစိတ်ထဲမှာတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှလည်းငရင်လှုပ်တတ်တယ်ကြည့်လေသင်္ဘောကြီးတွေဘလောက်ကြီးကြီးရေပေါ်မှာကြတော့လှုပ်နေတာကုန်းပေါ်တက်လိုက်လို့ရှိရင်မလှုပ်နိုင်ဘူးလေမလှုပ်နိုင်ရှင်းတော့ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
တန်ခါရခိတဆိုတဲ့ကိုရင်ပေါက်စာလေးတစ်ပါးယဟန္တာကိုရင်လေးတစ်ပါးပေါ်ဘူးတယ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်လေးသာသနာပေါင်းဝင်တာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသင်္ကန်းဝတ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားအစွမ်းတကူကြီးမားတဲ့ယဟန္တာဖြစ်တော့သူစိတ်ကူးရတယ်ဒီကနေ့ပဲသာသနာပေါင်းဝင်ဒီကနေ့ပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးနေတဲ့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြေကဝေရှန္တာပြတ်တတ်ကြီးကိုလှုပ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားလို့ဆိုမရှိဘူးဆိုသူသိဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနီးစနစ်ကို तू မသိပဲနဲ့သူ့အစွမ်းတကူနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝေရှန္တာပြတ်တတ်သွားပြီးလှုပ်တာလုံးဝလှုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုစနစ်မကြလို့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် systematically လုပ်ရတယ်တကူကလည်းပဲအရမဲ့လှုပ်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တဘာဝကိုလွန်ဆန်ပြီးလှုပ်လို့မရဘူးမြေကြီးပေါ်နေတဲ့အရာကိုလှုပ်အောင်လှုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့သူဟာလှုပ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့တယောခံလဲရတော့သူလူပြေပြန်လာပြီးသူ့ဆရာစီသွားတော့သူကဆရာကဘာပြောတော့ဆိုမုံစီကြော်တာလေးကိုပြလိုက်တယ်မင်းမြင်ဘူးတယ်မို့လားမုံစီကြော်နောက်ပြီးတော့ရှည်ထဲမှာချလိုက်တဲ့နောက်ချီချက်ကလေးဟာရှည်ထဲမှာဝဲလဲပြီးတော့လှုပ်နေတာမင်းမြင်ဘူးတယ်မို့လားလို့ဆိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့အရာကိုလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တိပိဖျားဆိုပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ပြန်တက်သွားပြီးတော့ဝေဇယန္တာပြတ်တတ်ကြီးရဲ့အခြေတွေအားလုံးကိုရေပြင်ကြီးဖြစ်အောင်အရင်ဖန်ဆင်းပလိုက်မြေကြီးမဟုတ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့ခဏလေးအလွယ်လေးနဲ့ဝေဇယန္တာပြတ်တတ်ကြီးရမ်းခါသွားအောင်သူလှုပ်ရှားပြလို့ရရေပေါ်မှာတည်နေတဲ့အရာဆိုတာအလွယ်တကူလှုပ်လို့ရတယ်အောက်ကမငြိမ်မဲကိုအဲ့ဒါလို့အစွမ်းတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကဘာမြေကြီးကိုရေဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲငရင်လှုပ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကတော့သူတို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်တဲ့သဘောအဲ့ဒါမျိုးဟာဒုတိယငရင်လှုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်မျိုးပဲလို့ရသော်ပြဒီလိုဟောတယ်နောက်တစ်ခုတတိယအကြောင်းတစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ပါရမီတမ္မာရပြည့်ဝလို့ပါရမီပြည့်လို့ဖျားဖြစ်သူရောက်တော့မဲ့ဖျားလောင်းနေဟာတုတ်တိတနတ်ပြေကနေပြီးတော့လူပြေကိုဖျားဖြစ်ဖို့မေတော်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေခတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့သဘောကိုပြတဲ့အနေမြေကြီးကဝမ်းသာတာတော့မဟုတ်ဘူးမြေကြီးမှာရှိနေကြတဲ့တရားတွေစွမ်းကိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝမ်းသာလို့လှုပ်တယ်လို့ဒီလိုအောင်မရမြေကြီးဆိုတာတော့စိတ်စေတနာမရှိတဲ့အရာတစ်ခုပဲနော်သို့တော့သဘာဝတရားရဲ့လှုပ်ခတ်မှုဆိုတာရှိတယ်ထိရောက်မှုဆိုတာရှိတတ်တယ်သဘာဝတရားရဲ့ထိခိုက်မှုတွေဟာလူတွေကမသိနိုင်ဘူးပေါ့ကြားဘူးကြလိမ့်မယ်တချို့တစ်ပင်လေးတွေအောက်မှာတချင်းလေးဆိုဂီတာလေးတီးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်ပင်လေးကပွင့်လာတယ်လို့ဆိုတာသဘာဝတရားရဲ့ရိုက်ခတ်မှုလို့ခေါ်တယ်သဘာဝကြုံမှုကြလိမ့်မယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိုက်ပျိုးတဲ့ပန်းဥယျာဉ်တွေတိချမ်းတွေမှာသီးနှံတွေအများကြီးဖြစ်ထွန်းတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိုက်တဲ့ထဲမှာကြတော့အသီးနှံတွေမကြဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကကမ္မပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌံဆိုတာလည်းရှိတယ်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိုက်ပျိုးတဲ့အရာမှန်သမျှဟာသူကကံကနေပြီးတော့ဥဒုကိုဖြစ်စေပြီးဥဒုကနေပြီးတော့တစ်ပင်ရဲ့အကြိုက်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ပင်တွေကအသီးတွေဖြစ်တာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကစိတ်တပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌံဆိုတာလူဟာစိတ်ကပျော်ရွှင်လန်းဆန်းနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလူရဲ့ပျော်ရွှင်လန်းဆန်းမှုတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျော်ရွှင်လန်းဆန်းတဲ့ဓာတ်တွေကူးသွားတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ကူးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်ပင်ကလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့ဥဒုတွေရပြီးတော့တစ်ပင်ကလန်းဆန်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုစိတ်တပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်တိုက်ရိုက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဆင့်ကဒါကြောင့်မို့ခုခေတ်စမ်းသပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်လှုပ်ရှားမှုဒီတိုင်းစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အုံနောက်လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်လိုက်အလွန်ကွာခြားတယ်လို့ပြော
ကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်ဟာငြိမ်သက်ပြီးတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာထွက်နေတဲ့အရာတွေကလည်းငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုကိုထွက်တယ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဆင့်ကဒါကြောင့်မို့ခုခေတ်စမ်းသပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်လှုပ်ရှားမှုဒီတိုင်းစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အုံနောက်လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်လိုက်အလွန်ကွာခြားပဲလို့ပြောကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်ဟာငြိမ်သက်ပြီးတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာထွက်နေတဲ့အရာတွေကလည်းငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုကိုထွက်တယ်စိတ်ပူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာကထွက်တဲ့အရာတွေကလှုပ်ရှားပြီးတော့ဘေးကိုပူလောင်မှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုမတူဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါရေတောင်မှပဲရေထဲမှာပါတဲ့ခရစ္စတယ်လေးတွေအကြည်ဓာတ်လေးတွေကိုဓာတ်ခွဲပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ရေတွေကဒီဥမာမဲ့ပရိတ်ရေဆိုတာလို့ပရိတ်ရေကတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိတ်ကဘာစွမ်းတကူမှမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်ပရိတ်ရေရွတ်ထားတဲ့ရေနဲ့ပရိတ်မရွတ်တဲ့ရေနှစ်ခုကဘယ်လိုကွာခြားတော့ဆိုပရိတ်မရွတ်တဲ့တာမန်ရေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေလေးတွေရဲ့အနှစ်တည်းဟာလှုပ်ရှားနေတယ်တဲ့ငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးပရိတ်ရွတ်ထားတဲ့ခုနဒီပရိတ်ရွတ်ထားလို့ပရိတ်ရဲ့အစွမ်းတကူရနေတဲ့ရေလေးတွေကျတော့ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါကစမ်းသပ်လို့တွေ့တဲ့အဖြေလေးတွေကိုပြောပြတာနော်ခုခေတ်မှာတေချာစမ်းသပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီအဖြေလေးတွေကိုရနေတယ်မတူညီဘူးဆိုတာတွေလူမမြင်နိုင်တဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ကလေးတွေရှိနေတယ်ထို့တူပဲနော်ခုနကဝန္တာအာရဂီတာတီးပြီးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာထွက်တဲ့အငွေ့တွေဟာတစ်ပင်အကြိုက်ရာသီဥတုကိုဖြစ်စေအဲ့ဒီရာသီဥတုကမှတစ်ပင်ကိုအကျိုးပြုလို့တစ်ပင်ဟာပွင့်နေလန်းနေဖြစ်လာတာဒီလိုဆိုလို့တယ်တဲ့ရဲ့ကြီးကတစ်ပင်ကတိလို့ပျော်လို့ဝမ်းသာလို့ပွင့်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောနောက်တစ်ခုတချို့ကထင်ကြသေးတယ်တချို့တစ်ပင်တွေရှိတယ်လေတချို့တစ်ပင်တွေကပန်းမွင့်လေးပွင့်နေအဲ့ဒီမဲ့ရင်ကောင်ကလာပြီးတော့ဝင်လိုက်တဲ့အခါပန်းမွင့်ကပိတ်သွားအဲ့ဒီအပွင့်ကပိတ်တော့လူတွေကဗာပြောတော့ဒီတစ်ပင်ကရင်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့စားတယ်လို့ဖြစ်နော်တစ်ပင်ကပန်းပွင့်ကရင်ကောင်ကိုဖမ်းတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာအဲ့ဒီရင်ကောင်ဟာပိတ်မိနေတော့မထွက်တော့အဲ့ဒီထဲမှာသေတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ပင်ကစားတယ်လို့လူတွေကယူဆကြနော်ဒါကတော့ဘယ်လိုရှင်းစရာလိုလဲလို့ဆိုရင်တကယ်ကတော့တစ်ပင်မှာစားတတ်တဲ့ဟာတော့မရှိဘူးရေမြေကိုတော့စုပ်တော့တာအမြစ်ကပဲစုပ်တော့မှာအပွင့်ကရင်ကောင်ကိုဖမ်းတယ်ဆိုတာရင်ကောင်ရဲ့ကိုယ်ကထွက်တဲ့ဒီအငွေ့အသက်တွေအပင်ကိုအပွင့်ကိုပိတ်သွားစေတတ်တယ်သူ့ရဲ့အခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးနားလည်လိမ့်မယ်လေစိတ်ထဲသွားတဲ့အခါကျကြည့်လေ exit လို့ရေးထားတဲ့မှန်တကားကြီးတွေနားသွားလိုက်ရင်တကားသူကသူပွင့်သွားဘာနဲ့ပွင့်တော့လူကိုငွေနဲ့ပွင့်သွားဒီလိုဆိုတာပေါ့လူကိုငွေနဲ့အခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဘဲတီးတာလဲလူကိုငွေနဲ့တီးလို့ရတယ်မီးဖွင့်တာလဲလူကိုငွေနဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်နော်လူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်နေတဲ့ကိုငွေတွေနဲ့ပဲတကားလဲပွင့်တယ်မီးလဲလင်းတယ်ဘဲလဲတီးတယ်ဟာအဲ့ဒီသဘောတွေပဲဘဲတီးတာဘဲကအသက်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးနော်တကားပွင့်တာတကားကအသက်ရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ကိုငွေနဲ့ပွင့်သွားတာအဲ့ဒီသဘောပဲခုနကပန်းပွင့်ကရင်ကောင်လာပြီးတော့နားတဲ့အခါမှာပိတ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောအေးအလုံးအခေါ်တော့လွယ်ကောင်းလွယ်လိမ့်မယ်ထီကယုံပင်လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့ကလည်းထီကညိုးလို့ခေါ်တယ်တခြားရက်တွေလည်းရှိလိမ့်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုသွားပြီးတော့မထိလိုက်နဲ့ထိလိုက်ရင်တွန့်သွားတယ်တစ်ပင်ဟာကုံလုံးကုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာလည်းလူရဲ့ကိုငွေ့ကြောင့်မို့လို့ယုံသွားတဲ့သဘောသူကလူငါလာထိတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကအသိစိတ်ရှိလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လူရဲ့ကိုငွေ့နဲ့ကြောင့်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဟာတဆင့်ကအကြောင်းပြုတာလေလို့ဒီလိုမှတ်သားကြအေးအဲ့ဒါလိုပဲဖရာအလောင်းတွေဟာအစွမ်းတတိရှိတာဖြစ်သောကြောင့်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာလောကသားတွေအတွက်အကျိုးပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတို့စီရနတ်ပြည်ကနေပြီးမေတော်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတီလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကမ္ဘာမြေကြီးဟာခုနကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်ပဲမွေးနေဘလောက်ပဲတရေတီနေဘာမှမလှုပ်ရှားဘူးဖရာလောင်းတရေတီတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာမြေကြီးကတုန်ဟီးသွားတယ်တဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုမဖြစ်နိုင်ဘာလို့လို့
အစိမ်အဝါဆိုတာရှိတယ်နိအစိမ်အဝါကြောင့်မို့လို့အခုလိုဖြစ်သွားတာဒါကတတိယငလျင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲစတုတ္ထငလျင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်းကတော့အဲ့ဒီဘုရားလောင်းဟာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတည်ပြီးတော့6 လလွန်10 လတည်းရောက်တဲ့အခါမှာဖွာတော်မူတယ်အဲ့ဒီဖွာတော်မူတဲ့အခါမှာလည်းပဲထူးခြားလာတဲ့ပါရမီရှင်ဘုန်းခံရှင်တူပေါ်ပေါက်လာတော့သူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အငွေ့တွေဟာအမှန်တမ်းအစွမ်းတတ္တိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကဘာမြေကြီးဟာတုန်ဟိသွားပြန်တယ်တဘာဝကိုတုန်ဟိသွားတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကဘာမြေကြီးမှာရှိကြတဲ့တကိုးကြီးတဲ့နတ်တွေကဩဝပေးလိုက်တဲ့အနေနဲ့လည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလဲဆိုလို့ရသို့တော့တဘာဝရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖះလောင်းရဲ့အစွမ်းတတ္တိရဲ့ထိခိုက်မှုကဘာမြေကြီးတောင်မှပဲတုန်ဟိသွားရတယ်လို့တဘာဝအကြောင်းတရားတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နောက်နံပါတ် 5အကြောင်းတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဖះအလောင်းတော်ဟာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါလောကမှာဘယ်သူမှမရဘူးတဲ့အသိဉာဏ်ဒူးကြီးကိုရရှိသာဝတိတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရရှိတယ်ဖះဖြစ်သူရောက်ရှိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမှထူးခြားတဲ့ဂုံတရက်အလွန်ကြီးမြင့်လာတဲ့ဒီဉာဏ်ဒူးကြီးကိုရရှိတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ရဲ့အရှိန်အဝါဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကဘာမြေကြီးဟာတုန်ဟိသွားပြန်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါသဘာဝရဲ့ထိခတ်မှုတွေဒီလိုဆိုလို့နောက်6ခုမြောက်အကြောင်းကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟာမိမိသိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်အဆုံးအမဩဝါဒကိုစတင်ပေးတာစတင်ပြီးတော့မိမိသိတဲ့မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ပฏิဝေဒဉာဏ်အဲ့ဒီပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့သိထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဒေသနာဉာဏ်နဲ့တတ္တဝါတွေနားလည်အောင်ဟောပြပြီးဆိုတာကိုဓမ္မစက္ကပောဒနာလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မစက္ကဆိုတာပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်ကိုပြောတာသိတယ်သိတဲ့အတိုင်းရှင်းလင်းပြောတယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကတစ်ခုရှင်းလင်းပြောတဲ့ဉာဏ်ကတစ်ခုလူဆိုတာစုံနေတယ်တချို့ကသိတော့သိတယ်ပြောမပြတတ်ဖို့ဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ပြောပြပါဆိုမပြောတတ်ဘူးသိတော့သိတယ်ရသော်ဗျာသိလဲသိတယ်ရှင်းလဲပြတတ်တယ်နားဝင်အောင်ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီသိလဲသိတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုပฏิဝေဒဉာဏ်ရှင်းပြတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဒေသနာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့လောကသားတွေအကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ဓမ္မစက္ကပောဒနာတုတ်ဓမ္မစကြာတရားဥဟောလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဓမ္မရဲ့အရှိန်တတ္တိဟာဘလောက်ပြင်းတယ်လဲဆိုရင်တစ်ချိန်ငရင်တုံလှုပ်သွားခဲ့တယ်ဒါလည်းငရင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုလို့ဒီလိုဆိုတယ်နောက်ခုနှစ်ခုမြောက်အကြောင်းကတော့ဘာလို့ဆိုရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ကျိုးပန်းအထုတ်တော်မူခဲ့တယ်ကျိုးပန်းအထုတ်ပြီးတဲ့အခါသင်္ခါရသဘာဝတရားအရလောကကြီးရဲ့ဘဝဟာဆိုတာတဗ္ဗေဘဝအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဘဝဆိုတာဘသူရဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စမမြဲဘူးဒုက္ခနော်မမြဲတာတွေနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတယ်ဝိပရိနာမဓမ္မအပြောင်းလဲတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝအတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝဟာလည်းပဲအပြောင်းလဲတွေရှိလာလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဘဝမှာဆက်လက်ပြီးတော့မနေတော့ဘူးဆိုလိုတာပြိဋိဘံပြုတော်မူတဲ့နေ့ကိုသတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမခံနိုင်ရှာဘူးမြေကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်တတိတမစင်ညနဲ့ဒီအချိန်ကတော့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအဆုံးသတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိနဲ့တမစင်ညနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အာယုသင်္ခါရကို3 လကကြော်ရင်ငါမဝင်စားတော့ဘူးသူ့တဘာဝအတိုင်းရှိစေတော့လို့ဆုံးလွတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာမြေငလေးဟာတုန်ဟိသွားပြန်တယ်ပေါ့အာယုသင်္ခါရလွတ်လိုက်တာဒါက9ခုမြောက်အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအရှင်အနန္ဒာကိုရှင်းပြ10ခုမြောက်အကြောင်းတရားကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာအနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဖြင့်ပြိဋိဘံပြုသွားတယ်
အနုပါရိသေတတို့ပဥပါရိသေတတို့ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲလို့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လေမြတ်စွာဘုရား45နှစ်ဟိုဘက်ဖျားဖြစ်တဲ့နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍမှာဒီတဏှာဥပါဒံဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။သို့တော့ကံကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့ကံကိလေသာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရှိနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ရှိနေရတဲ့ကံကိလေသာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကတော့ငြိမ်းသွားပြီသို့တော့အကျိုးဆက်ကြီးကရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီကိလေသာငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာဥပါရိသေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဥပါတိဆိုတာကံကိလေသာတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ကြီးသေတာကျွမ်းကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဒီကျွမ်းကျန်နေသေးတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသာဥပါရိသေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေပါချုပ်သွားတယ်ကံကိလေသာတွေရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပါချုပ်သွားပြီဆိုတာကြတော့အနုပါရိသေတာနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုပြောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်သူကဖန်တီးထားတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်တဏှာဥပါဒံရှိတဲ့ကံတရားကနေဖန်တီးထားတာမြတ်စွာဘုရားရထားတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာရှင်သန်နေတယ်သက်တော်80တိအောင်နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့အဲ့ဒီရှင်သန်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနောက်ဆုံးနေ့အချိန်မှာချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်သွားလို့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကျတော့အနုပါတိသေတာနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီအနုပါတိသေတာနိဗ္ဗာန်တတ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြေငလင်ကြီးဟာတုံဟိသွားတယ်လို့အာနန္ဒာမြေငလင်တုံဟိဖို့ဆိုတာအခုလိုအကြောင်းရှင်းမျိုးရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်အာနန္ဒာကဖရာအာယုသင်္ခါရလွတ်လိုက်ပြီဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားတယ်တောက်လျှောက်နော်ဖရာသင်မြတ်စွာဘုရားလူလိုရှင်းရှင်းပြောရင်သေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ပြိဋိဘံပြုတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမခံနိုင်လို့မြေငလင်ကြီးကတုံဟိသွားတယ်ဆိုတာရှင်အာနန္ဒာသဘောပေါက်သွားအဲ့ဒီနောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်အာနန္ဒာကိုအကျိုးသင်အကြောင်းသင်တွေဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်သေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ကြောက်ကောင်းကြောက်မှာပေါ့တဏှာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြောက်စိတ်ရှိနေတတ်မြတ်စွာဘုရားကြတော့တဘာဝတစ်ခုကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့တဘာဝတရားကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းသာဖြစ်လို့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီသေဖို့လဲမျှော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးနေဖို့လဲမျှော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတာကိုတော့ဝန်တော့ဝန်မိုးကြီးလို့ယူဆတာဝန်တော့ဝန်မိုးကြီးလို့ယူဆဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခန္ဓာကြီးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်မနေ့အိယာထားစပြီးတော့ညထီအောင်အားရလားမအားရမနေ့အိယာထားတဲ့ချိန်ကစပြီးသူ့ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်စားတယ်လုံနေသမျှတွေလူတွေကငါအတွက်ဆိုပြီးတော့သာပြောနေတာကိုလုံနေတာတွေကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်လုံနေတာလုံနေတော့ရောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိုယ်စကားနားထောင်သလားလို့ဆိုဘဲထောင်မှာတော့ကိုမအိုခြင်းပဲလဲသူအိုးနေတာကိုမနာခြင်းပဲလို့နားနေကိုမဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးကိုသူကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုယ်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေလုံနေတာသို့တော်လုံတော်လဲကိုကဘာနဲ့တူတော့ဆိုသားဆိုသမီးဆိုကိုချစ်တဲ့မိခင်လိုပဲနော်ဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးပေးချစ်လိုက်တာသူကအဲ့ဒါလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးချစ်နေတဲ့လူတွေဟာသားဆိုသမီးဆိုကိုချစ်နေတာနဲ့အလားတန်တူတယ်ဒုက္ခပေးတာကိုပဲဒုက္ခလို့ထင်ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲတန်လျာတွေကမလွတ်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကခန္ဓာဝန်ကြီးကိုချလိုက်ရတယ်ဆိုတာဟာသူ့အတွက်မှာဝန်တော့ဝန်မိုးကြီးတစ်ခုကိုချလိုက်ရတယ်လို့ပေါ့ပါလန်းဆန်းသွားခြင်းသာဖြစ်တယ်ကြောက်တဲ့စိတ်မျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ရှင်အာနန္ဒာရဲ့အမေကိုမြတ်စွာဘုရားအခုလိုငရင်လှုပ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းရှင်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အခုဘာကြောင့်လှုပ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းမပြောဘူးသို့တော့ရှင်အာနန္ဒာသဘောပေါက်လိုက်တာတော့ဘုရားအခုချိန်မှာဒီဖွာတော်မူတာလည်းမဟုတ်ဘူးတရေခါတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖွာတော်မူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးခုချိန်မှာတော့အာယုသင်္ခါရလွတ်တာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ရှင်အာနန္ဒာသဘောပေါက်သွားနော်သဘောပေါက်သွားတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာလောကသားတွေအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တော်မူတာသူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်မှာအခုလိုထူးခြားချက်တွေနဲ့ပြည့်ဝပြီး
မြတ်စွာဘုရားဟာလောကသားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်အောင်စွမ်းစွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတို့တွေဟာလိုက်နာကျင့်သုံးသင့်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာတို့ဘောမှာအကျဉ်းနာတရားနဲ့ပညာတရားဖြင့်ဆုံးမခဲ့တဲ့ဆုံးမချက်တွေတို့တွေမလိုက်နာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ချွင်းချက်များတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုတို့တွေကြိုးစားပြီးတော့လိုက်နာကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း